RC Hub International Foundation for Research and Education, an ISO certified. To one and all, on behalf of RC Hub Academy, I would like to welcome for the second day for the FTP Faculty Development Program on AI Education. Of course, I think that yesterday we have a nice interactions with one topic, which is how to generate a letter, official letters, or how to generate personal letters, or how to generate a WhatsApp messages and email. Now I come with a different part, right? Of course, it is also related with faculty. How far this faculty is going to involve within AI education, and how it is going to be implemented in the IUKC cell. So that you know about the IUKC cell also, in order to develop the quality of the. We move on to the different types of how we are going to AI. That's what I told about IUKC cell. So how far we want to develop the quality of educations with AI. So previously in traditional method, we used to write a letter. As I said yesterday, we used to write and discuss with every letter sankhya. Now, I would like to ask one personal question. Is there a time for you to learn any new technology or new tool in this mission world? Give me the open answer, no problem. Say yes or no. Is there a time for you to learn all the things you have to consider, academic, personal, and everything, and you have to say that yes or no? Is there a time for you to learn a new technology or new innovation so that you can sit and learn? Is it possible in the humanity world? Think about the mission world. We are sitting in the mission world. Is it, be frank, truthful to the heart? No problem. Nothing is going to be happen. Just say yes or no. Please chat with me so that I can go to the next topic like that. So I want all the volunteers to chat instead of giving instead of speaking. You can give your answer, own answer, no problem. Either it can be a yes or no. Is it possible for us have a time to learn a new technology or new innovation? No, it is not possible, right? That's the quiet nature, because we are living in the mission world. What happened? Time is 8, then we have to wind up. 8:30, wind up. 9, wind up. Even you can say that. Can you able to say that? How many persons are really interested in watching my classes or listening my classes? Is it also possible? Are you clear? So I can say that some person may be mute and they can go with their own personal discussion, or they can on the TV and they can do, or they can do some other officials work or personal works, depends upon their situation. Right? Of course, everyone is interested, no? But I'm saying that where we can't able to predict. I can't able to predict now. Now 76 participants are here. I can't able to say that how far the participants are involved in listening to classes, not only my classes, any online classes. What happened if I'm going to find out the algorithm and I want to find out that how many of them are best in listening the classroom? So that is the one thing which is coming under AI. So look at very carefully. We are sitting in the time boundary. Everything is time. Everything is mission. We can't able to learn it as we are learning in the school days and college days. Since we are all the professors, and especially more experienced professors are there. In your yesterday, after finishing my session, I gone through your profile of the college profile. It was really excellent to discuss with ChatGPT and take lot of points from about your colleges here. So it is time boundary. Okay. How to find out the quality? The very important thing about the quality cell is quality of education. Now look at very carefully. Suppose today I think around 76 participants are here. Okay. Consider that your management says that if you are interested, you can come for this workshop. I underline the keyword and don't take it in the negative sense, come in the positive sense. If the management is projected that if you are interested, you can attend the workshop. It is a question. Then whether all the 76 persons will come and attend the classroom, that is called quality of my training. Even though it is not compelled, with your own interest, if you're coming and sitting here, then that is called as the quality of my training. If it is compelled, then it's entirely different concepts. I'm not coming with that concept. If I'm not compelling, the same way, when we teach the students with a subject, consider that it is not compulsory. The students those can come and sit here means none of the students will come in this generation. None of the students will come in this generation. That's the practicality. Then how far we have to improve the quality of the educations with AI? Since they are very aware of AI compared to us, because they use a lot of technologies, but when they act the real fact, they cannot able to find out. So, okay. So what is the point I'm coming here?
The quality of education is in our hand. That is the professor's hand. All the experienced professors are here, and every very beloved experienced professors are here, from the head of the institutions and the head of the departments are here. So we want to improve the quality. How we can improve the quality with the AA education? So that is our today's concept. Today also I'm going with a different pattern, with a different role in how far this AA is going to be utilized here. First important thing is listening. Then another one thing is active listening. What is the difference between listening and active listening? Just I'm listening and I'm going on with my own work, it is called as a listening. And what is the next part? It is called active listening. How far I understand this concepts, or how far I can able to remember the concepts. If I ask you the question, can you able to understand the concept of temporary memory and permanent memory, which I've taken yesterday? Yes or no? Give me the answer in binary. Can you able to understand the concept of temporary memory and permanent memory? What I have taken class yesterday. Can you able to understand? Say yes or no, please. Is it possible for you to understand? Only one person, please. I request all the volunteers to be interact with that so that it will be something will be very good. Yes, of course. So this part, the person who is saying, all the professors and the doctorates who are replying without their dignity, they are just coming and chatting with me, and they are giving the first point. It is called as remembering. So once they can understand, once they can remember, which means that they are mainly focusing on understanding. Right? So that is the second point. So first point, it is listening, which is very focusing here. From that, I'm coming here, it is called as a remembering. And from that, I'm going here with a concept. This is called as a Bloom taxonomy. I think all the professors and doctorates may know this one. So now I'll share my screen. So we can come here. So I'll go with that thing and I'm coming here. So why it is needed here? Now you can see that. Right? So I'm going here with a notepad, and I'm not coming with a PowerPoint presentation. Later on, I'll come with a PowerPoint presentation. So first one, it is called as remembering. What you will learn, what you're going to do it, and all those things. And second one, it is called as understanding. Now I'm asking, what do you mean by temporary memory and permanent memory? So that everyone has been response here, and I'll come here with the messages also, so that it is easy for me to go that. Right? We can keep it so that I can interact with you and I can make it here. So this is what the thing is that. First one, it is of remembering. Second one, it is of understanding. That is called as a Bloom taxonomy. And now I'm going here. The next one, it is called as analysis. Especially the professors, you may know that analysis of the students. When you're taking classes 4, you automatically skip the topic and once again we have to come back. This is called as an analysis. How far we are always my target is all the professors and the doctorates who are being listening my classes. I want to make them enthusiastic, and also I want to make them learning something, and also want to improve the quality of the educations with the help of AI. So always I have to determine the mind and the mentality of all the person, those who are being sitting here and listening my classes. So that is called as an analysis. And what the next one, it is called as applying. All the Bloom taxonomies plays a vital role. Right? So analysis, and then I'm going to implement. Whether I can implement this concepts or I want to use the traditional concepts. So you should understand that, sir, I'm doing traditionally this. Can I be able to continue? Why you want to continue? Why I want to move into the latest technologies? And how far I want to make it here. So this is the concept of which is called as applying. And last one, it is called as I'm coming here, it is called as evaluating. Sorry, one thing I missed here. It is called as evaluating. And last one, it is called as a creating. Of course, your institution is an autonomous institution. You may know all the rules and regulations and the policies which has been making for various committees. So you are being aware of it. Now, we can make with the help of how we can make all those things with the help of AI. Is it possible for me to make all those things with the help of AI? Of course, the answer is yes. Sir, AI மூலமா தான் பண்ண முடியுமா? நான் சொந்தமா பண்றேன். பண்ணலாம். டைம் ரொம்ப எடுத்து. இன்னைக்கு நம்ம உட்கார்ந்திருக்கிறது மெஷின் உலகத்துல. நான் 9 மணி வரைக்கும் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா எத்தனை பேர் உள்ளார உட்காருவீங்க என்னதான் क्वेश्चन. என்னோட டைம் வந்து 6:30 to 8. So நான் 7 to 8 o'clock நான் முடிச்சாதான் திருப்பி நீங்க அடுத்த நாள் வர முடியும். Everyone is with your own commitment. நான் 9 o'clock வரைக்கும் எடுக்கிறேன், கிளாஸ் நல்லா எடுக்கிறேன்னாலும் நம்மளால உட்கார முடியாது. இதுதான் பிராக்டிகாலிட்டி. அப்ப என்னோட வேலையை 10 நிமிஷமா நான் செய்ய வேண்டிய வேலையை 1 நிமிஷத்துல நான் மாத்திக்கணும் அப்படின்னா then I can come with AI. அப்ப AI சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா? No, you have to verify. இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி தான். இப்ப கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் கவனிச்சிட்டு இருக்காங்க? இதை நான் ஒரு AI மூலமா நான் கோட் எழுதுனேன்னா AI வந்து சும்மா அப்ராக்சிமேட்டா தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணும்.
அக்யூரேசில வேணா கொடுக்கலாம். 86 பேருக்கு 74 பேர் கவனிக்கிறாங்க. எப்படி கவனிக்கிறாங்க, என்ன மாதிரி கவனிக்கிறாங்க, எப்படி நீங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறீங்க, இதெல்லாம் ஏயோட வேலை. தாராளமா கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க மொபைல்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைலோட பொசிஷன் கொண்டு கிளைண்ட் சைட்ல எடுக்கலாம், கோடிங் மூலமா எடுக்கலாம், கோடிங் மூலமா பார்க்கலாம். சப்போஸ் நீங்க என்னோட கிளாஸ் இருக்கும் போதே நீங்க ஒரு கால் அட்டன் பண்றீங்க, இன்னொருத்தோட பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் அந்த டேட்டாவையும் எடுக்கலாம். அப்ப இதெல்லாம் ஏஐயா? இல்ல, இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன். இதெல்லாம் ஒரு அப்ளிகேஷன். இது பண்ணலாம், தாராளமா பண்ணலாம். அட்டன்ஸ் ஃபுல்லாவே எடுக்கலாம். நீங்க கவனிக்கிறீங்களா கவனிக்கலையாங்கிறது கிடையாது, உங்களோட டிவைஸோட மூவ்மெண்ட்டை வச்சுதான் பார்க்கணும். அப்ப நீங்க எப்ப கவனிக்கிறீங்க, எப்படி கவனிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஐ ஹேவ் டு ஜெனரேட் an AI. ஒரு ஏஐ வரணும். கொஞ்சம் பிராக்டிகலா திங்க் பண்ணி பாருங்களேன். நம்ம பேப்பர் திருத்துறோம், ஏஐ பேப்பர் திருத்துது. இப்படி வச்சுக்கோ, ஒரு அசம்ஷன் வச்சுக்கோ, எல்லாருமே ப்ரொஃபசர்ஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ். ஒரு அசம்ஷன்ல வைங்களேன், நம்ம பேப்பர் திருத்துறோம், ஏஐயும் பேப்பர் திருத்துது. ஒரு 10 பேப்பர் உங்க கையில கொடுத்துட்டேன். இன்னைக்கு 10 பேப்பர் திருத்த போறீங்க, அதே 10 பேப்பரை நாளைக்கு திருத்த போறீங்க, அதே 10 பேப்பரை அடுத்த நாள் திருத்த போறீங்க. மேல இருக்க நேம மட்டும் கிழிச்சிட்டு திருப்பி அதே 10 பேப்பரை கொடுக்குறேன். whether the mark will be same or different. கரெக்டா எக்ஸாக்டா ஆன்சர் பண்ணுங்களேன். 10 பேப்பர் இருக்கு, 10 பேப்பர் நீங்க திருத்தணும். இன்னைக்கு திருத்த போறீங்க, அதே 10 பேப்பர் தான் அடுத்த நாளும் கொடுக்க போறேன். ஆனா சொல்ல போறது கிடையாது, அதுக்கு அடுத்த நாளும் அதே 10 பேப்பர் தான் கொடுக்க போறேன். மார்க் சேமா இருக்குமா, டிஃபரெண்டா இருக்கும்? லவுடா ப்ளீஸ், எவ்ரிஒன் ப்ளீஸ், ஐ ரெக்வெஸ்ட் எவ்ரிஒன் டு சாட். ஏன் டிஃபரெண்டா இருக்கும்னு நீங்க சொல்றீங்க? அதே பேப்பர், அதே கண்டென்ட் தான் இருக்க போகுது, அதே பேப்பர் தான் இருக்க போகுது. ஏன் டிஃபரெண்ட் அப்படின்னா சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம டைம் டு டைம் நம்மளே டிஃபர் ஆயிடும். இவ்வளவு ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கோம், நம்மளே ஒரு பிராக்டிகலா ஒரு சின்ன கொஸ்டின், டோன்ட் மேக் இட், டோன்ட் ஃபீல் ஃபார் தட். நம்ம ஏதாவது, ஐ திங்க் நீங்க காலேஜ்ல பேப்பர் எழுதிருப்பீங்க, எக்ஸாம் பேப்பர் எழுதிருப்பீங்க, ஸ்கூல்ல எக்ஸாம் பேப்பர் எழுதிருப்பீங்க, எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதிருப்பீங்க. என்னைக்காவது நீங்களே உங்க பேப்பர் படிச்சு பார்த்தது உண்டா? எஸ் ஆர் நோ? என்னைக்காவது நீங்க எழுதின பரீட்சை பேப்பரை நீங்களே படிச்சது உண்டா? எஸ் ஆர் நோ? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுனதை படிக்காது, அது வேற விஷயம். நம்ம எழுதின பேப்பரை நம்மளே படிச்சு பார்த்திருக்கோமா அப்படின்னா மேபி இருக்கலாம். அங்க 1 or 2 வராங்க பாருங்க, ரியலி தே ஆர் குட். ஐ திங்க் உங்களுக்கு ரொம்ப ரிஸ்க் ஜாஸ்தி ஆஃப்டர் 10 years, ரைட்? எஸ். அப்போ நம்ம எழுதின பேப்பரை நம்மளே படிப்பான்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்லி ஆன்சர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 4 நோ தான். என் பேப்பரை நானே படிச்சு பார்க்க மாட்டேன், எனக்கே கஷ்டமா இருக்கும். தட்ஸ் தி திங் இஸ் தேர் விச் இஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர். இப்போ இந்த 10 பேப்பரை 10 நாள் இல்ல 100 நாள் கொடுத்தாலும் இந்த ஏஐ என்ன பண்ணும்னா ஆன்சர் அதே ஆன்சர் தான் வரும். ஏன்னா நம்ம ஃபெட் பண்ணிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிதான் நம்ம ஃபெட் பண்ணிருப்போம் ஏஐ. அப்ப ஹியூமனிட்டிக்கும் ஏஐக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இன்னும் 20 வருஷம் கழிச்சு ஃபேக்கல்டி இருப்போமா இல்லையாங்கிற ஒரு கொஸ்டினே பெருசா வந்துட்டு இருக்கு. எஸ் ஆர் நோ? பி frank with that. If AI started taking class, what about the level of the faculty? It is a question mark. Yes or no? If AI started taking class, then what is the use of the person who is standing here? Yes or no? This is the critical stage where we are coming here. Be practical. If AI started taking class, unfortunately, almost நம்ம எல்லாரும் வெளியே விட்டு போயிடும். This is the situation which is coming on. அப்ப இப்ப நம்மளோட காம்படிட்டர் யாரு? ஏஐ. நான் ஏஐயோட காம்படிட் பண்ணணும். ஒரு ஏஐ கிளாஸ் எடுத்தா எப்படி எடுக்க போகுது, நான் எழுந்தா எப்படி எடுக்க போறேன்? இதுதான் பிரச்சனை. இந்த பிரச்சனையை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Now, you see that இன்னொன்னு நல்லா கவனிச்சுக்கணும். நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க பண்ற வேலை எல்லாம் ஏஐக்கு ஈக்குவலா இருக்காது. இட்ஸ் ஹம்பிள் because the experience plays a vital role and the futuristic approach is also there. ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் பண்ற. Yes, so this is what the thing is there. Hearing, listening, yeah. So when I go for here, experience professors கூட என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபியூச்சரிஸ்டிக்க பத்தி திங்க் பண்ணுவாங்க. இப்போ வரை ஏஐஸ்க்கும் சில டிராபேக்ஸ் இருக்கு, சில டிராபேக்ஸ் கரண்டா என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு போயிடும். அது ஃபியூச்சரை பத்தி அது திங்க் பண்ணாது, ஃபியூச்சரை பத்தி அதை எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது. We may say that it may be of generative AI. So these are all the minute topics is also there when you come for AI. Okay, இப்போ நம்ம first step போவோம். As you are an autonomous institutions, the biggest problem is of framing the syllabus. With all the rules and regulations, we have to frame the syllabus. So when I frame the syllabus, it is the biggest task. எப்படி சார் பண்ணலாம்? பழைய சிலபஸே எடுத்து வச்சிடலாமா, இல்ல ரெஃபர் பண்ணலாமா, புக் எடுத்து பார்க்கலாமா, புக் எடுத்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணலாமா அப்படிங்கும்போது this is a one new idea how to interact with AI and making the syllabus. Can anyone give any one of your syllabus name? Any one syllabus, whichever department you are or whatever the department you are, no problem. Since it is related with, if I take with a computer science related, so that if anyone is interested, can you give any one syllabus name so that I go with a real practicality? Yeah, cloud computing. Apart from that, medical biology, food science. Okay, let me go that since I am not aware of this food science or medical molecular biology, and one more thing, it is of medical microbiology. Okay, now look at
I will go here. Don't mistake, and since I'm from the computer science, I know about cloud computing and I have an idea about operation researchers also. Anyway, I will go here. இப்போ ஒரு syllabus frame பண்ணணும். டைம் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ 6:46 நான் எடுத்துட்டேன். Okay, I'm going to use the ChatGPT. So today I will come with chat and tomorrow I will go with an images and audios also. Look at very carefully. எனக்கு சப்ஜெக்ட பத்தி எதுவும் தெரியாது. I am aware of it. எதனால இந்த டூலை யூஸ் பண்றோம்? அப்ப இது கரெக்டா சார் அப்படின்னா கிடையாது. நான் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நான் ஜென்ரேட் பண்றேன் அப்படிங்கும்போது தான். ஓகேவா? சிலபஸ். So heading பார்த்துக்கோங்க. It is of medical microbiology. Okay. Right. And I'm going to make it and generate 5 units with appropriate heading. Right. With an generate 5 units with appropriate each 9 hours duration. Each 9 hours duration. Okay, so that 45 hours for a class. Okay, and I'm going to make it. இப்போ நான் என்னோட கொடுத்துருக்கேன். நானும் ChatGPT தான் பேசிட்டு இருக்கோம். இது லீகலா எல்லாம் வேண்டாம். ஜஸ்ட் நீங்க பாத்துக்கலாம். ஸோ யூனிட் 1 இட் இஸ் ஆஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் டு மெடிக்கல். யூனிட் 2 சாரி இதை பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு அப்படியே போட்டு காட்டிட்டு இருக்கேன் என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறது பாத்துக்கோங்க. யூனிட் 3. ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த ஹெட்டிங்ஸ். ஓகே, யூனிட் 4. ரைட், whether it's correct or not, don't come with a complaint against it, just in order to எப்படி அந்த AI யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படி. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன சொல்றேன், எனக்கு புல்லட்ஸ் வேண்டாம். No need of bullets. No need of bullets. Just use hyphen between each heading. Okay, and generate. So you can see here, I think everyone has given here, right? Anyway, we can see here principles of. Okay, now இப்போ இங்க பாத்துக்கோங்க. ஸோ 5 யூனிட்டுக்கு எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. சிலபஸ் பேர் என்னன்னா மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி. இது கரெக்டா தப்பான்னு எனக்கு தெரியாது, இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். இந்த ஏஐ வச்சு நம்ம ஒரு ஃபார்மேட்டுக்குள்ளார வந்துடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்லித்தரேன். ரைட், எனிவே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர் தட். You have to go through, I think you know that all the various meetings you will go through that, and whether this topic can be of futuristic or not futuristic, you can able to go with that. So just simply இப்படியும் ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஏஐ மூலமா, எனக்கே தெரியாது, நானா ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் with the help of AI. Okay, now I want to add some more headings also. Add some more heading for each unit. Okay, now look at here. So that I am coming here, so it is added here. So what are all the things is used in the unit 3? You can see unit 4. Okay, if you want, you can change any particular topic, or if you want to, you can remove any particular topic. If you read that, I think only the appropriate person may know this one. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இதை தூக்கிட்டேன். ஓகே, நான் இப்போ எடுத்துக்கிட்டேன். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Just I'm going to make it in a word. Right, of course there are a lot of discussions is there with a human being, so that you no need to do that. Now I'm coming here, so I'm making here with the justification, right? So that I'm copying and I'm pasting the syllabus, right, and make it here. So alignment, you can check it, whatever the alignment is here. Better I'll go with the left alignment as of now. So you can see, let me go here. I think it's changed. Okay, anyway, now I got 5 units, right? Now very important thing, course objective. Okay, each unit give one objective, one course objectives. So previously what happened, no, we want to teach the faculty member what is course objective, what is course outcome, why I have to come with course objective, why I have to give course outcome. Especially the freshers who is being joining in the college, if you ask them to frame the syllabus, they will frame something zigzag without understanding the concept of syllabus. Now you can see that course objective. Now without display with 5 bullets, அவ்வளவுதான். எனக்கு வந்து 5 bullets மட்டும் தான் போதும். So அதனால நான் இப்படி டக்குனு கேட்டுக்கிறேன். So automatically, yeah, wait, I'll come here. Wait, all your questions I will be answering. Is it possible to add a recent? Yes, ma'am, I'll come here. Wait, just a minute. So without bullets, you can see that. So remove the unit also. நம்ம கூட பேசுறதுதான். Remove the unit heading. அப்படியே கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டே வாங்க, நான் எல்லாமே பண்ணி தரேன். அப்புறம் நீங்க உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் என்னங்கிறத நீங்க கேளுங்க. ஓகேவா? ரிமூவ் த கோர்ஸ். எனக்கு கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் இடியேட் புரியல, எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற. ரிமூவ் தி கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் and list in bullet.
ஓகே ஓகேங்களா? இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னாலுமே சில டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு வரும். அது வேண்டாம், எனக்கு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் வார்த்தையை நான் ரிமூவ் பண்ணணும். இப்ப எனக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிற வார்த்தை, ஏன்னா இது பாத்தீங்கன்னா சிஓல வந்துடும், கோர்ஸ் அவுட்கம்ல வந்துடும், ரைட்டுங்களா? சோ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, நான் என்ன சொல்றேன், எனக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணாம், இல்ல ஃபவுண்டேஷனல் வேண்டாம், ஆல்டர்னேட் வேர்ட் ஃபார் ஃபவுண்டேஷன். ஓகே, இது என்னாச்சு, நான் ஃபவுண்டேஷன்ஸ்க்கு எனக்கு ரிமூவ் பண்ண சொல்லி எனக்கு கேட்கறேன். எனக்கு ஃபவுண்டேஷன்ங்கிற வார்த்தை வேண்டாம், எனக்கு சாரி, இட் இஸ் ஆஸ்கிங் ரைட், and sorry, all from the objectives remove foundation and suggest a suitable word. Okay, ஓகே, அங்க மாத்திட்டாங்க பாருங்க, காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்போ எத்தனை வந்திருக்கு? 1 2 3 4 5 5 வந்துருச்சு. காப்பி பண்ணிக்கிட்டேன். இதை தூக்கி நான் எங்க போட போறேன்? கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ல தூக்கி போட போறேன். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் as course objectives. Okay, and I'm going to make it and I remove this one. Okay, so you can see this is for the course objective. சார் எனக்கு இவ்வளவு பெருசா வேண்டாம், எனக்கு சின்ன சின்னதா இருந்தா போதும், ரொம்ப வளவளவலன்னு இருக்கு அப்படின்னா shorten the statements. ஓகே, முடிஞ்சு, எனக்கு இப்படிதான் வேணும், அவ்வளவுதான். எக்ஸாக்டா நச்சுன்னு அடிச்ச மாதிரி நம்ம சப்ல சிலபஸ் எடுத்து போடணும் அப்படின்னா, so I'm going to make it here. இந்த கதையே வேண்டாம், எனக்கு டக்குன்னு சொல்லுங்க போதும், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. so I'm coming here. ஸோ அலைன்மெண்ட்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சும்மா எப்படி ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ், நம்ம கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணணும், சார் இது தப்பா கரெக்டா அப்படின்லாம் எனக்கு சொல்ல தெரியாது. பட் ஒரு வேலையை ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணலாமா, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலாமா, இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யூ. பட் experienced staff members will revise this one. They can know that whether it is correct or wrong. They will discuss when you go for the various meeting, DAB இருக்கட்டும், PAC இருக்கட்டும், இல்ல BOS இருக்கட்டும், இல்ல ப்ரீ ஒர்க் ஷாப்பா இருக்கட்டும், அங்க அவங்க அதை பேசிடுவாங்க, கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இன்கேஸ் இது பாசிபிளா நாட் பாசிபிளாங்கிறதும் அவங்களுக்கு தெரியும். பிகாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் an experience. ரைட், நவ் we can go here. இப்ப கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஐ எம் கமிங் ஹியர், கோர்ஸ் அவுட்கம். ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட், ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவும் 5 கொடுத்துரும், நான் எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம். ஏன்னா அங்க 5 தான் கேட்டிருக்கேன். அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கணும், அங்க நான் 5 தான் கேட்டிருக்கேன், இங்க நான் எதுவுமே தரல, வெறும் கோர்ஸ் அவுட்கம் மட்டும் தான் கொடுத்தேன். ஓகேவா? அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும், இங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இங்கேயும் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இங்க ஐடென்டிஃபைவ், இங்க அனலைஸ், இங்க அப்ளை. அந்த ரூலும் ஃபாலோ ஆகணும். K1 K2 K3 K4. அப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கும் போது நீங்க அப்ளைல கொடுத்திருக்கீங்க இந்த CO, அதாவது யூனிட் 5 வந்து நான் அப்ளைல கொடுத்திருக்கேன், which means that it is coming under K4. K4ல வருது. அப்ப கொஸ்டின் பேப்பர் K1ல எடுக்கலாம், K2ல எடுக்கலாம், K3ல எடுக்கலாம், K4ல எடுக்கலாம், K5ல எடுக்கக்கூடாது. அங்கதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. So this is all in order to improve the quality. For example, இங்க நான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துட்டேன். அப்ப யூனிட் 2ல நான் என்ன கொஸ்டின் எடுக்கலாம்னா, K1ல எடுக்கலாம், K2ல எடுக்கலாம். which means that remembering and understanding. previous versionல போய் எடுக்கலாம் ஒழிஞ்சு next versionக்கு போக முடியாது. அதனாலதான் most of the questions வந்து K6ல கொடுக்க மாட்டாங்க. creating, I want to create a new innovation where we can go with the students has to think and generate the process. ஒரு புதுசா ஒரு ப்ராசஸ் அவன் எழுதணும் அந்த பேப்பர்ல, அப்படின்னா தான் நம்ம வருது K6க்கு. சோ இங்க பார்த்தோம்னா, சோ நான் இப்ப பாத்துக்கோங்க, இப்ப எனக்கு கெயின் வேண்டாம், கெயின்ங்கிறது எனக்கு ஒரு மாதிரி அன்மீனிங்கா தோணுது அப்படின்னா, ரிமூவ் த கெயின் அண்ட் add a suitable word. உங்க ஓன் வார்த்தையை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. Now, so இங்க என்னாச்சு, development comprehensive understanding. So now this is what, whether the syllabus is equivalent to that or not, I just showing that how to create course objective. Next, I'm coming here, it is about course outcome. So here I'm generating here about course outcome. Okay, and I'm going to make it with all the CO1 to CO5. Of course, I may not know what's the procedure you are following in your autonomous institution. Anyway, I'll say that it is about C4 to C1 to C5, right? So this is normally doing that. Suppose if there is any changes, you change according to your norms, your policies and your principles, right? Just I'm saying that. So this is okay. இப்ப ரெஃபரன்ஸ் போறோம். எனக்கு புக் வேணும், ரீசன்ட் புக் தான் வேணும், பழைய புக் வேண்டாம் அப்படிங்கும் போது ரெஃபரன்ஸ், ஓகே, ரெஃபரன்ஸ் புக் சும்மா இப்ப நான் கொடுக்குற பாருங்க, மினிமம் ஆஃப் 5 ரீசன்ட் புக்ஸ். ஓகே, சோ அப்ப என்ன பண்ணும் நீங்க பாத்துக்கோங்க, நம்ம போய் உட்காந்து கூகுள் சர்ச்ல போயிட்டு நான் சர்ச் பண்ணி 5 புக் எடுத்துட்டு வரணும். ஓகே, சோ இட் இஸ் கமிங் ஹியர் வித் 5 புக்ஸ் ஹியர்.
லேட்டஸ்ட் புக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இது எனக்கு இந்த ஃபார்மேட்ல வேணாம். எப்படி வேணும் அப்படின்னா ஆத்தர் கமா டைட்டில் கமா பப்ளிஷர் கமா எடிஷன் கமா இயர் format with 5 books, with 7 books in the recent years. Okay. So you can see எந்த ஃபார்மேட்ல வந்திருக்குன்னா அதே ஃபார்மேட்ல வந்திருக்கு. But I don't want in this format. எனக்கு எப்படி வேணும் அப்படின்னா, so I'm coming here author, and once again I'm going here with the title, right? Hyphen publisher, hyphen edition, hyphen year in this format, please. Okay, so it is coming like this. Anyway, I'm going here once again. I will try here. Is it possible to make it author comma in a single line? Okay, so anyway, it is I'm changing that one. அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் இப்ப கொடுக்கல. எது திருப்பி நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். Author, please display in this format, right? எப்படின்னா author comma title comma publisher comma edition comma year. பாத்தீங்களா? இப்ப நானே எவ்வளவு தப்பு பண்றேன் பாத்தீங்களா? அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த மிஷினுக்கு நான் எப்படி இன்புட் கொடுக்கணுங்கிறத எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியும். இங்கதான் லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி. How far I'm going to give the data to the machine. நீங்க பாருங்க, நான் நிறைய வாட்டி அதே தான் கொடுத்தேன். ஆனா என்ன பண்ணுச்சு, திருப்பி எனக்கு அடுத்த லைன்லயே வந்துட்டே இருந்துச்சு. சோ எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனையா இருந்துச்சு. அதனாலதான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், திருப்பி கடைசியா வந்துட்டேன். என்னன்னு சொல்லிட்டேன், ப்ளீஸ் டிஸ்பிளே இன் திஸ் ஃபார்மேட். ஒரு மிஷின் சொல்ற மாதிரிலாம். அப்ப எனக்கு இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, டபடவனு இந்த ஏலையும் தூக்கி you can see, and I'm going to make it a reference. Okay, so I'm going right here. It is of reference book. If you want to go with the textbooks also, you can go here, and I've given here all the reference book, and you can see now I'm going to make it right. I remove all the spaces, right, and I'm going to make it with the bullets. So this is about reference book. If you need any ebooks, or if you want to go with online websites for reference, or any tutorial for reference also, you can take it if you want to make it more level of learning. Yeah, I will ask it. Just a minute. I will come and ask it. Just wait. I will just finish this one. Okay. I think I can go here. Right. Now you can see. So I think some of the participants want a web link also. Please provide the web link, right? Please provide any 5 web links. I will always count it because I don't want too much of this thing, right? And yesterday this search engine was not there, today was there. This is what the update, right? And you can see there are 5 search engines. Please provide the website link alone. So you can see I got all the 5 websites, right? So you can see that this is a website. If you want, if I click here, it will go to the appropriate web pages, and you can see which book it is needed. Since I'm not aware of this medical microbiology and all, so just I'm saying that you can see which book it is needed, and if you want, we can go with that YouTube channel. Okay, let me check it. List out any. Nowadays, e-content is very popular. I think you know that all the committee people are asking e-content you have to prepare, and everyone has started preparing with e-content on maybe of interest or maybe of compulsion, right? We are doing that e-content also. So this is also things here. So now I request, please admin, please try to erase the screen, please. It's find it a little bit difficult for me. I request the participants, please not to disturb the screen, so that the time is very less. I have to go with a lot, right? Now I want any YouTube channels also, any YouTube channels here, right? You can see list out any YouTube channels regarding this, so that you can get the YouTube channels in order to understand also. So that you can see the source. If I click the source, you can see what all the YouTube channels is available in this one, right? So this is all the things is there. So when we are learning stage in the schools or college, now it is not like that. The technology has been gone for overrated, and we can see that the reality. Now you see time, when I start the time, it is around 6:46. Around 7 o'clock, I had completed the entire syllabus. I had completed the entire syllabus.
around 7 o'clock, even I do not know the basic concepts of the subject. So you can see that how fast we are. I'm not saying that you have to go through the books and take, of course, that's also good. Hard work is better than the smart work with the help of AI. That's what our heading it is of AI in education. So AI in education. So how far this education will support this one. So this is what நம்ம படிக்கிறோங்கிறது முக்கியம் இல்ல, நம்ம வேலை பார்க்கறோங்கிறது முக்கியம் இல்ல, ஒரு வேலையை எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா ஏஐ மூலமா நம்ம இந்த வேலையை பண்ணிக்கலாம். அப்கோர்ஸ் நான் ஏஐ மூலமா தான் எடுத்தேன்னு சொல்லக்கூடாது. நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம எடுத்த மாதிரி காமிச்சிக்க வேண்டியதுதான். நம்ம போய் ஏஐ மூலமா எடுத்துட்டோம்னா அதே வேலையை அவங்க செஞ்சிருவாங்க. தட்ஸ் another one fact is also there. So இதை ஏன் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னா, டெக்னாலஜி மூலமா நம்ம இந்த வேலையும் செய்யலாம். நேத்து வந்து எப்படி ஒரு மெயில் அனுப்பணும்னு காமிச்சேன், இப்ப எப்படி ஒரு சிலபஸ் அனுப்பணும், எப்படி ஒரு சிலபஸ் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பாக்குறோம். கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, அடுத்த ஒரு பெரிய டாஸ்க் இருக்கு. என்னது? கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கணும். இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கிளாஸ்ல என்னென்ன டாபிக் எடுத்திருக்கோமோ அதை வச்சு உட்காந்து ஒரு ரஃபா ஒன்று எடுத்து எழுதிட்டு, நார்மலா என்ன பண்ணுவோம்னா மெயினா K1 அண்ட் K2 லெவல், அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் அண்ட் ரிமெம்பரிங்கும். நீங்க நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பாருங்க, ஃபுல்லா K1 அண்ட் K2ல இருக்கலாம். whichever I'm gone through that, sorry if I'm wrong. அண்ட் ரிமெம்பரிங்லயும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லயும் தான் இருக்கும். எக்ஸ்பிளைன், டிஸ்கிரைப், எக்ஸ்பிளைன், டிஸ்கிரைப். இந்த எக்ஸ்பிளைனும் டிஸ்கிரைபும் ரியல் வேர்ல்ட ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு இருக்கிற டிராபேக், பெரிய டிராபேக் என்ன அப்படின்னா, once the students has completed their course, once they got a degree, when they are going for an interview, they are facing a lot of problem. ஏன் அவங்க லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்க? பேசிக் ஸ்கில்ஸே நிறைய ஃப்ரெஷர் கிட்ட இல்ல. That is the one policy I think you heard about. Since you're all autonomous, you're all very familiar about the National Education Policy of 2020. If I go here, I'll type about it. It is of National Education Policy. This is very, very important in education side. It is about 2020. You can see that the goal. What is the goal of National Education Policies? பார்த்துக்கோங்க, multidisciplinary education, entity and inclusion, quality of improvement. Through இன்னைக்கு நம்ம கண்டென்ட்லாம் போடுறோம். இன்னைக்கு இப்படி ஒரு ட்ரைனிங் நடத்துறாங்க அப்படின்னாவே இங்கேயும் பாருங்க, you can see the content which is very you can see the content also. I come back. What is the content? Training, teachers training. Now it is an important factor to train the teachers how far the curriculum should be reformed. அடுத்தது பாருங்க, curriculum reform. ஒரு curriculum எப்படி நம்ம reform பண்ணணும். அடுத்தது பாருங்க, the use of technology to increasing the learning outcome. இனிமே நான் சாக் அண்ட் டாக் வச்சு நடத்திட்டு இருந்தேன்னா ரியல் வேர்ல்ட் செனாரியோஸ்ல போக முடியாது. நம்மளோட காம்படிட்டரே ஏஐ ஆயிடுச்சு. அப்படிங்கும் போது நான் இன்னுமே சாக் அண்ட் டாக் வச்சு நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், ஒரு போர்ஷன் நான் சாக் அண்ட் டாக்ல வச்சு எடுக்கிறேன்னா how far it is interactive. அப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து, இப்போ நான் இப்ப கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே போறேன், அதுக்கு பதிலா உங்ககிட்ட ஆக்டிவிட்டியை கொடுத்து இந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் அந்த ஆக்டிவிட்டியை நான் பண்ணி காட்டுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நான் ஒரு சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணேன். இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி, இது சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் வந்து சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டேன். இதே நான் என்ன சொல்றேன், நாளைக்கு இதே ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லிருப்போம், நாளைக்கு வரும்போது நீ ஒரு சிலபஸ்க்கு ஃப்ரேம் பண்ணி எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னேன்னா எது உங்களை கத்துக்க வைக்கும்? லிசன் பண்றது கத்துக்க வைக்குமா, ஆக்டிவிட்டியில இன்வால்வ் ஆவது கத்துக்க? ஆப்ஷன் ஏ லிசனிங், ஆப்ஷன் பி இன்வால்வ்மெண்ட் இன் தி ஆக்டிவிட்டி. எது உங்களையே கத்துக்க வைக்கும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா ஆப்ஷன் ஏவோ ஆப்ஷன் பி? ப்ளீஸ் பி ட்ரூத்ஃபுல். ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி? ஆப்ஷன் பி, கண்டிப்பா ஆப்ஷன் பி. ஏன் ஆப்ஷன் பி? நீங்க உட்காந்து டைப் பண்ணும் போதுதான் என்ன ப்ராப்ளம் வருது, என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு நீங்க கத்துக்குவீங்க. இங்க நான் மட்டும்தான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அப்ப குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுமானா குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகாது. நீங்க அதுல இன்வால்வ் ஆகும் போதுதான். ஒரு சிலபஸ் எடுத்து நீங்க டைம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க டைம் கூட வேண்டாம், ஒரு சிலபஸ் நீங்களா எடுத்து ஒரு கஷ்டமான சிலபஸ் எடுத்து ஃப்ரேம் பண்ணி அதை படிச்சு பாருங்க. ஏன்னா நீங்க சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸா இருப்பீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் இது மாதிரி வச்சா நல்லா இருக்குமா, இந்த குவாலிட்டி வச்சா நல்லா இருக்குமா, சரி வச்சா மட்டும் போதுமா, அடுத்தது கிடையாது. அதை எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கொண்டு போகுது, தியரிட்டிக்கலா கொண்டு போக கூடாது. இப்போ ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு நான் வந்து திருப்பி இதே கொஸ்டினை கேட்கிறேன், டெம்பரரி மெமரினா என்ன, பெர்மனன்ட் மெமரினா என்னன்னு கேட்கிறேன். அப்ப நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா நான் ட்ரெயினர் கரெக்டா சொல்லியிருக்கேன்னு அர்த்தம். அப்ப நீங்க பதில் சொல்லல அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஐ எம் ஃபோக்கசிங் ஆன் மார்க் பேஸ்ட் ஆர் கண்டென்ட் பேஸ்ட், இட் இஸ் நாட் வித் குவாலிட்டி பேஸ்ட். சோ அப்ப அந்த குவாலிட்டி பேஸ்டை எப்படி கொண்டு வருது? அடுத்த ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் இருக்கு, கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவ் தான். இதனாலதான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அதனாலதான் IUPAC செல்ல இப்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு. எல்லா அட்டானமஸ் போர்டும் ஹேஸ் டு ஹேவ் தி IUPAC செல். என்ன டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எப்படி குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்றீங்க, இதுதான் கொஸ்டின். சில டைம் அது ஹெக்டிக்கா கூட இருக்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட்ல, பட் we have to do that one. எப்படி அந்த குவாலிட்டியை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றோம்? அதனாலதான் சொல்றேன், NEP யோட கோலை பாருங்க. அடுத்தது பாருங்க,
ensuring the basic numerical skills by child. இது வந்து children's skill. ஓகேங்களா? இப்போ ஓகே. இப்போ நான் அதையே போடுறேன். ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுக்கு சயின்ஸ் காலேஜுக்கு நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியோட ரோல் என்ன? நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியோட கோல் என்ன அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன வருதுன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் நான் சாட்ஜிபிட்ல தான் பேசிட்டு இருக்கேன், நான் வேற யார்கிட்டயுமே பேசல. இங்க ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹியூமனிட்டி, சோஷியல் சயின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு, ரைட்டா? இங்க பாருங்க, ரொம்ப 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 முக்கியம். Encourage the students to make a combination of subject from arts and science and humanities. அந்த பையன் வெளியில வந்தானா he must be go for the job. It can be any field. I'm not talking about only computer or science field or not. Even a history field or an English field. If he come out, whether he can able to sustain in the real world. நான் இன்னைக்கு என்ன சொல்றேன்னா, அவங்களால சஸ்டைன் ஆக முடியுமா? இன்னைக்கு இருக்க யங் ஜெனரேஷனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும், எல்லா ஃபேக்கல்டிஸுமே எல்லாமே ப்ரொஃபசர்ஸ் தான். யங் ஜெனரேஷனை நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர முடியாது. Is it right? That's a practical situation we are facing here. அந்த யங் ஜெனரேஷனை நீங்க ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ண சொன்னா கூட வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான் அவங்களோட சிச்சுவேஷன். நம்ம அப்படி கிடையாது. நம்ம 1 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணாலும் அமைதியா இருக்கும், கேட்கறதுக்கு கூட பயந்துட்டு இருப்போம். இது நம்ம ஜெனரேஷன். அப்ப அந்த யங் ஜெனரேஷனை நம்ம டியூன் பண்ணணும். எப்படி டியூன் பண்ணணும்? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங், ரெண்டே விஷயம். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி. 6 கிரைட்டீரியா, K6. கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஒன்னு, கிரியேட்டிவிட்டி ஒன்னு. அப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறதும் அசைன்மெண்ட் கொடுக்கறதும் நம்ம கையில தான் இருக்கு. It is not by seeing your tutorials and you have to write it in a page. We have to ask them to make a critical thinking, very important, which is focusing on development of critical thinking and analytical skills. இன்னைக்கு இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் வாட்ஸ்அப்பை யூஸ் பண்ணுங்க, ஃபேஸ்புக்கை யூஸ் பண்ணுங்க, இன்ஸ்டாகிராமை யூஸ் பண்ணுங்கன்னா தாராளமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே ஒரு ப்ரோக்ராம்க்கு டூலை எடுத்து ஓபன் பண்ணி ரன் பண்ணுனா தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் பிராக்டிகல். அந்த வாட்ஸ்அப்பை ஓபன் பண்ண சொல்லி கொடுத்தது யாரும் கிடையாது. அந்த ஃபேஸ்புக்கை ஓபன் பண்ண சொல்லி கொடுத்தது யாரும் கிடையாது. ஆனா பைத்தானை ஓபன் பண்ணுடா, ஒரு ஐடியல் ஓபன் பண்ணுங்க, ரன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா they need a support because their mind, it is a lesson, it is a lifetime. எது லைஃப் டைம்? வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் and all the social medias or a lifetime, whereas this is coming under the lesson. ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு அந்த பயத்தை போக்கணும். சோ இங்க என்ன வருது? மெயினா என்இபியோட பாலிசிஸ் பார்த்துக்கோங்க. கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். அடுத்தது ஆர்ட்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர், ஸ்ட்ரென்தன் த கல்ச்சரல் எஜுகேஷன்ஸ் இன் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி. ஆல்மோஸ்ட் தீஸ் கோல்ஸ் ஆர் நீட் டு பி கான்சென்ட்ரேட்டட் இன் ஹியர் அண்ட் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் லைஃப் லாங் லேர்னிங். இன்னும் நம்ம வாழ்க்கையில கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும், கடைசி வரைக்கும் நம்ம கத்துக்கிட்டே தான் இருக்க போறோம். திஸ் இஸ் வாட். அண்ட் 7th பாயிண்ட் பாருங்க, இன்னைக்கு FTP நடக்குது அப்படின்னாலும் இதுவும் ஒரு காரணம். Teachers training and professional development. How far the teachers are involved in the training and how far the teachers is going to implement their career. These are all the things, and especially encouragement of innovation and research. Very important. Innovation. ஏன் நான் சிலபஸை பழையபடி பார்க்கணும்? நான் ஒரு AI வச்சு ஒரு சிலபஸ் ரெடி பண்றேனே, இது இன்னோவேஷன். இல்ல நான் பழையபடி தான் புக்கை வச்சு தான் எடுப்பேன், புக்கை வச்சு தான் நான் பார்ப்பேன். ஓகே, ட்ரெடிஷனல் மெத்தட். ஐ எம் நாட் கம்பேரிங் போத், பட் ஐ எம் சேயிங் தட் கம்ஸ் வித் a new innovation. ஒரு டீச்சிங் போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சப்ஜெக்ட கான்செப்ட்ல எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு என் கையில ஒரு பிபிடி கிடையாது, நான் உட்காந்து அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த இனோவேஷன் எப்படி ஒரு டிஃபரெண்டா எடுக்கலாம், எடுத்து எப்ப நம்ம ஆடியன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண வைக்கணும், அதுதான் ஆடியன்ஸை லிசன் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறது என்னோட இம்பார்ட்டன்ட். ஆடியன்ஸை வந்து கிரியேட்டிங் லெவலுக்கு நான் கொண்டு போனாதான் ஐ எம் a good trainer, otherwise I am not a good trainer. So this is what the thing I have to discuss here. So this is about NP goal. Okay, இப்போ நம்ம சிலபஸ்க்கு வருவோம். பேக் டு தி சிலபஸ். எதுக்காக நான் இந்த கான்செப்ட் வந்தேன், NEP எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னா, மெயினா பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங். நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசிஸ் வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங். ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணணும். நாட் அ ப்ராப்ளம் கிரியேட்டர், we need a problem solver, and most of the students are innovator, but unfortunately due to the circumstances, அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்லயே அவங்க வளர்ந்ததுனால அவங்கள நம்மளால கொண்டு வர முடியல. Now இப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கணும். இப்போ அடுத்த டார்கெட் வரும், question paper எடுக்கணும். I do not know what is the pattern you are following. Any pattern you are having following for the question papers, any part A, part B like that, or any 2-mark question or 60, is there anyone can type it? What is your pattern of the question paper like that? Any idea? Either 2 marks or 10 marks like that, 16 marks. How many 2 marks, how many 10 marks? Just you type that alone. How many 2 marks, how many 10 marks? Very short answers. No, how many marks I needed? I need a marks also. 2 marks or 6 marks or 8 marks or 16 marks like that. How many questions per exam, university examination? I'm not clear at that, and I'm not aware of also. Anyone can type please if you are not mistaken me. Yes. 2 marks, it is of 10 questions.
Objective type questions, 10 marks. Okay. Any one, please? Very short answers. 1, 2, 5, 10. What is mean by 1, 2, 5, 10? 1 mark 10 and 2 mark is also, I'm not clear. Please, any one can type. Yeah, I got it. I got the answer. 1 mark 10, 2 marks, it is 5. Okay. And 5 marks either are. Okay. And 10 marks 5. Okay. That's good. Now I got it. Thank you for the person who has been typing very clearly, right? இப்போ 1 மார்க் வரணும். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த 1 மார்க் எடுக்கும்போது நான் CO1, CO2, CO3, CO4லாம் நம்ம எடுத்திருப்போம். இங்க கோர்ஸ் அவுட்கம் எடுத்திருப்போம். அப்ப நான் இங்க பாத்தீங்கன்னா CO5 வந்து அப்ளைல கொடுத்திருக்கேன். CO4 வந்து அனலைஸ்ல கொடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? யூனிட் 4 வந்து அனலைஸ் வரைக்கும் போலாம். இது வந்து ஐடென்டிஃபைங்கிறனால ஆல்மோஸ்ட் we can go for analysisக்கே வச்சுக்கலாம். இங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரிமெம்பரிங்ல வச்சுக்கலாம். சரி. இப்போ எனக்கு 10 1 மார்க் கொஸ்டின் இருக்கணும். அப்ஜெக்டிவ். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து K6க்கு வரேன். K6னா என்ன? கிரியேட்டிவிட்டி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் சிலபஸ் தூக்கி திருப்பி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும். காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணாம போனீங்கன்னா அந்த NEP ல இருந்து எடுத்துரும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா திருப்பி அந்த சிலபஸ் நான் வச்சிருந்ததை ஃபுல்லா இப்போ இங்க வச்சிருக்க ஃபுல்லா வேர்ட்ல வச்சிருக்க சிலபஸ் ஃபுல்லா நான் காப்பி பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். சும்மா அப்படியே காப்பி பண்ணி கூட பேஸ்ட் பண்ணலாம். நீங்க அப்லோட் கூட பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபைலை நீங்க சேவ் பண்ணி அதையும் பண்ணலாம். ஓகே, அதையும் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ரைட், நவ் ஐ எம் கோயிங் டு மேக் இட் சேவ். Right, better I go here with my downloads. I'll save here medical microbiology நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு PDF ஃபைலா நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ரைட், and I'm going to upload. இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? நான் அதை ChatGPTல நான் பாஸ் பண்ண போறேன். எனக்கு இது வேண்டாம், காப்பி பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணேன். Okay, and I think it is up to date. Okay, anyway I'll say that. Now I'm going to paste it here. I got all the units. I have to check once again. I'll go here. It is unit 1 alone. I copied. Wait a minute, I will copy it. Since it is என்னோட version முடிஞ்சு போச்சுனால I have to go for the mini version. Anyway, I'll do it. I'll copy and paste all the unit 5. So from unit 1 to unit 5, I'll copy and I'm going to paste it. Okay, right? இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இப்போ நீங்க கொடுத்த அதே கதையை எழுத போறேன். ஆனா எனக்கு வந்து K1, K2, K3 அப்படிங்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா now I'm going here, right? 1 mark question. Objective type, it is 1 mark means objective. Okay, I'll put it 1 mark question, right? 1 mark question, 10 please. So my podi கொடுப்போம். Okay, now you can see that 1 mark question அப்படியே 10க்கு 10 வந்துரும். ஓகேவா? இப்போ பாருங்க 2 mark questions, right? I want 2 mark question. So each unit 1. Use each unit 1 questions. Okay, and I'm going to make it, right? Each unit 1 questions. அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? அது கரெக்டா அந்த கொஸ்டின் கொடுத்துரும். யூனிட் 1ல என்ன கொஸ்டின், யூனிட் 2ல என்ன கொஸ்டின், யூனிட் 3ல என்ன, யூனிட் 4ல. இது வந்து கொஞ்சம் சிலபஸ் இருக்கவங்க கொஞ்சம் மாத்திக்கோங்க. ஏன்னா நீங்க படிச்சு பார்த்தா தெரியும். ஒரு பேசிக்கா நான் சொல்ல வரேன். ஒரு வேகமா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சோம் இம்யூனாலஜி, ஸோ பாக்டீரியா அண்ட் யூனிட் 4 அண்ட் யூனிட் 5 இட் இஸ் தேர். ஓகே, இப்போ 5 அப்ப யூனிட் 1ல எய்தர் ஆர் 5 மார்க் கொஸ்டின் எய்தர் ஆர். ஓகே, ரைட், 5 மார்க் கொஸ்டின் either are, right? Each unit 1. So நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். 2 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இப்படி கொடுத்தாச்சு, இது கொடுத்தாச்சு, இது கொடுத்தாச்சு, இது கொடுத்தாச்சு. யூனிட் 5. அடுத்தது 10 மார்க் கொஸ்டின் 5. ஓகே, 10 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் 5. So you can see that automatically it will generate the questions what all ரொம்ப பேசிக்கா தான் இருக்கும். 10 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நான் 5 கொடுத்துட்டதுனால அப்படியே வந்துச்சு உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா. எய்தர் ஆர் திருப்பி இதுலயும் வருது. ஏன்னா நாங்க எய்தர் ஆர் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணதுனால அது எனக்கு அப்படியே இருக்கு. I think someone is chatting, right? So this is the thing. சார் இப்போ எனக்கு வந்து 1 மார்க் கொஸ்டின் எல்லாமே K6 லெவல்ல வரும். சும்மா இப்போ நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்லி தரேன் பாருங்களேன். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின், சார் டைப் fill in the blanks 1 mark and match the following. Yeah, of course we can do it, no problem. நான் எதுவும் பண்ண போறது இல்லைங்க. Just it is going here. Unit 1, right? Right, நான் டைப் பண்றேன். Unit 1, okay? Fill in the unit 1, 2 questions வச்சுக்கலாம். 2 questions, right? Better unit 1ல ஒரு question. 1 questions with fill in the blank. Right? And unit 2, 1 questions match the following. Okay, now you can see here. I'll go here. பாத்துக்கோங்க. So unit 1 fill in the blanks வந்துருச்சு.
உங்களுக்கு கேட்குற என்னென்ன fill in the blanks யூனிட் 2ல மேட்ச் த following. ஸோ ஆன்சரும் கொடுத்துருவாங்க, நம்ம பயப்படவும் வேண்டாம், கீ எழுதுறதுக்கு ஈஸி, டப்பு டப்புன்னு தூக்கி போட்டு போயிடலாம். இட் இஸ் ஆல் ஸ்மார்ட் ஒர்க். நீங்க என்ன கொஸ்டின் வேணாலும் கேட்கலாம். இப்ப இதெல்லாம் என்னன்னா கொஸ்டின் ஜென்ரேஷன். சோ அப்ப எதனால இந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி கொண்டாந்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபேக்கல்ட்டியை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும், அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபேக்கல்ட்டியை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டியே எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸால ஒன்றும் பேச முடியாது. ஒன்னை விட நான் ஃபாஸ்டா பண்ணுவேன், நாம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மடக்கிட்டு நம்ம வேலையை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். So many times we are depending on the students for some work. It is not needed. We can do with AI. AI மாதிரி ஒரு friend இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எதுக்கு இன்னொருத்தர்? We no need even the colleagues also no need to support us. ஒரு கொலீக்ட்ட போய் நம்ம நின்று வெயிட் பண்ணி அவங்க கேட்டு இது புரியுதா நம்ம கேட்டு பண்ற நேரத்துக்கு நம்ம AI கூட உட்காந்து சேர்த்து பேசிட்டே போயிடலாம். இப்ப அடுத்தது வரேன் பாருங்க. யூனிட் 1ல 2 மார்க் கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இப்ப லெவல் வரேன். 2 மார்க் கொஸ்டின் ரிமெம்பரிங்ல வேணும். K1 தான். K1 ரிமெம்பரிங்ல கொடுங்க. ரிமெம்பரிங்ல ஜென்ரேட் பண்ணுங்க. பர்டிகுலரா நான் சொல்றேன் K1, ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கும் போதெல்லாம் மோபி இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சு தான் எடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் K1. ஓகே, சின்ஸ் அங்க ஃபில்லிங் த பிளாங்க்னால அப்படி கேட்டிருக்கு. ஜஸ்ட் கிவ் த கொஸ்டின், ஜஸ்ட் நோ நீட் ஆஃப் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ், இல்லைன்னா ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். நோ, ஏன்னா அது கண்டினியூட்டி வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ நோ நீட் ஆஃப் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ். Okay, and fill in the blanks and just give the questions. Just give the questions. Okay, now you can see here. அவ்வளவுதான். இது K1 லெவல். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. டிஃபைன் கொடுத்தாச்சு. சேம் with K2, சேம் with K2. கொஸ்டினை பாருங்க. ஓகே, எக்ஸ்பிளைன் த கீ டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, டிஸ்கிரைப்டும் கொடுத்துட்டாங்க. வார்த்தைகளை பார்க்கணும். கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபில் பண்ணும்போது, கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கும் போது, ஈவன் த ஃப்ரெஷர்ஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் why we are using K2. So K2 it is of understanding, right? Now I am going here. Once again I am coming here. It is of K3. It is of applying. நான் எதுவுமே கொடுக்கல, அதுவா எடுத்துக்கிச்சு. 2 மார்க் கொடுத்ததுனால டப்பா பண்ணி இது அப்ளை. அப்ப என்ன, படிச்சத புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவன் உட்கார்ந்து அந்த ஆன்சரை எழுதுறாங்க அப்படின்னா then it is called as an applying. And now I am going here. K4 it is called as an analyzing. ஒரே யூனிட்ல நான் 2 மார்க் கொஸ்டின் எந்த விதமா எடுக்கிறேன்னு பாத்துக்கோங்க. நார்மலா டிஃபைன் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா கொஞ்சம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை திங்க் பண்ண வச்சு that is called as a critical thinking and problem solving. That will improve the quality of the students. I'm not saying 100%, but at least some percentage. Are you clear? So this is what. See, இப்போ இங்க கிளாஸ்ல கவனிக்கிறாங்கன்னா 100% இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்காங்களான்னு நம்மளால predict பண்ண முடியாது. At least to the some extent, I want to improve the quality of teaching learning process in their lifetime career. That's the one targeted goal we are having here. So this is called as a K4 of analysis. Okay, இப்போ K5ல நான் கொடுக்குறேன் பாருங்க. So same thing, I am coming here, it is of K5, it is of evaluating. ஒரே யூனிட் தான், எத்தனை விதமான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம், அப்ப நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கிறோம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். So now இங்க பாருங்க, evaluate the structure, how the structures difference between, I'm not aware of this microorganisms. So mathematics, yeah, it is possible, but I'm saying that, ma'am, especially for mathematics, there is another one, A is there, where we can type the equations by spelling itself, right? I will come with that. On the 5th day, I planned for that, for a mathematical equations or chemistry equations if you want to. But here it is typing is not possible. If you want, you can speak it, but it will not take it as generated. So I will come on the 5th day with mathematical equations and all the problematic structure side. So this is all full of theoretical. So that's what I'm giving here, right? And in mathematics also, you can equations you can copy and paste it as an images here, and you can. When I come for tomorrow, my discussion is tomorrow with Excel and images. And the next day with the videos, and next days with all the complicated problems with the real-time application. So this is what the strategy I used to plan it. Anyway, we can see how far it is going to be implemented. Now you can see here how evaluate. Inge paathukonga access. Appo next I will come here. K6. I am going here. It is called as a creating in the Blueson taxonomy. So you can see that how far this one. Creating a diagram illustrating the structure between these two and explain how it is, and design a flowchart difference between. Appo ஒரே faculty, is there a chance of accounting course? Yes ma'am, it is possible. I will come tomorrow with Excel when I come for accounting. See, everything is possible.
இதுல சாட் ஜிபிடி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுமா? ஐயோ சாட் ஜிபிடி மட்டும் இல்ல, இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஏஐ டூல் இருக்கு. ஒவ்வொரு டெக்னாலஜிக்கும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜஸ்க்குமே இருக்கு. ஒரு இங்கிலீஷ் எடுத்தா அதுக்கு தனி ஏஐ இருக்கு. சும்மா நெட்ல இருக்கும்போது நீங்க சும்மா போட்டு பாருங்க, ஃப்ரீ ஏஐன்னு போடுங்க, இல்லைன்னா பெய்டு வெர்ஷனா இருக்கும். ஃப்ரீ ஏஐ ஃபார் இங்கிலீஷ், ஃப்ரீ ஏஐ ஃபார் தமிழ், ஃப்ரீ, நிறைய ஏஐ வந்துருச்சு. எக்கச்சக்க ஏஐஸ் அதான், எல்லாத்துக்குமே ஏஐ இருக்கு. ஒன்லி திங் இஸ் நீங்க அதை ஓபன் பண்ணி எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி அதை எப்படி உங்களோட ரியல் டைம்குள்ளார யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். இல்ல எனக்கு அக்கௌண்டிங் சிலபஸ் வேணும்னாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். நான் எப்படி மைக்ரோபயாலஜிக்கு எடுக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க அக்கௌண்டிங் எடுத்துக்கலாம், தமிழுக்கு எடுத்துக்கலாம், ஹிஸ்டரிக்கு எடுத்துக்கலாம், என்ன லாங்குவேஜஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, ஒரு ஃபேக்கல்டி K1ல செட் பண்ற கொஸ்டின் பேப்பருக்கும் K6ல செட் பண்ற கொஸ்டின் பேப்பருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அப்ப எங்க குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுது? K1ல பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அப்கோர்ஸ் ஐ வில் அக்செப்டட். எதுல கிளியரா இருக்காங்க? ரிமெம்பரிங்ல கிளியரா இருக்காங்க. K1னா ரிமெம்பரிங், அவன் ரிமெம்பரிங்ல கிளியரா இருக்கான். ஆனா வெளி உலகத்துக்கு போகும்போது அவனுக்கு தேவை கிரியேட்டிங். அந்த கிரியேட்டிங்க்கு முன்னாடி அவன் என்னென்னலாம் பார்த்திருக்கணும்? அப்ளை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து அவனுக்கு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரியணும். வெளி உலகத்துக்கும் படிக்கிறதுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த திங். ஸோ அப்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அடுத்தது என்னது? அப்ளையிங் இருக்கணும். அந்த கான்செப்டை நிறைய பேத்துக்கு தெரியாது. இங்க பிராக்டிக்கல் ப்ராப்ளமே என்னன்னா, ஈவன் நாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல நாங்க பேசும்போது கூட ஒரு பையனுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் தெரியும்னா, சார் எனக்கு பைத்தான் தெரியும், ஜாவா தெரியும், அது தெரியும், இது தெரியும்பா. when I ask the practical question he may not know that. ஒரு ஸ்பாட்டிஃபைல ஒரு பாட்டு லிஸ்ட் இருக்குடா, அது எந்த லிஸ்டா, டுப்பிள்ஸா, டிக்ஷனரியான்னு கேட்டா தெரியாது. வாட்ஸ்அப் என்ன கான்செப்ட்ல டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்றாங்க வாட்ஸ்அப்ல அப்படின்னா தெரியாது. ஆனா வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ண தெரியும், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் யூஸ் பண்ண தெரியும், ஆனா அதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா தெரியாது. then what is the real implementation of learning the languages? ஒரு இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் நம்ம மூவ் பண்ணிட்டே போறோம் அப்படிங்கும் போது அதோட கான்செப்ட் என்ன, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன யூஸ் பண்றாங்க, எஸ்பெஷலி கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் பீப்புள் நோ தட். அப்ப வாட்ஸ்அப்ல என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்றாங்க, ஸ்பாட்டிஃபைல என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்றாங்க, என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றாங்கன்னா they do not know that, they do not aware of it. So that will not improve the quality of the education. So we should understand that the faculty can take the question in applying or the faculty can take the question in creating. ரெண்டுமே ரெண்டு எண்டு. ஸோ பையனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவனால ரிமெம்பர் பண்ண முடியுதா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா, ஓவர் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்குள்ளார போகணும். ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரும் இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. ஸோ அதனாலதான் நான் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசிக்குள்ளாரையே வந்தேன். அந்த நேஷனல் பாலிசி எஜுகேஷன்ஸ்குள்ளார நம்ம பார்த்தது கொஸ்டின் பேப்பர். இப்போ அடுத்தது போவோம். am I boring? Can you able to understand the concept or am I boring, please? Can you able to respond to my question? Whether can you able to understand? Yes. Please answer to my question. Is it possible for you to understand the concepts, right? Shall I move to the proceed further? Yeah. Thank you, ma'am. Thank you all the professors and doctors and the professors of various category in the various departments here. Right. Now, இப்ப அடுத்தது போவோம். ஒரு அசைன்மெண்ட் நம்ம ஒண்ணு கொடுப்போம். அது வந்து நார்மலா கொடுக்காதீங்க. அசைன்மெண்ட்ங்கும் போது அதையும் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தணும். எதுக்காகன்னா இது ரெண்டு சைடுல நம்மளுக்கு பெனிஃபிட். ஒன்னு கமிட்டி வந்தாலும் நம்ம காமிச்சிக்கலாம், இன்னொரு நம்ம குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். Be frank, I'm saying that in a classroom, if 100% are there, we can't able to improve all the 100% in a classroom. But at least we can able to improve 5% of the students to their level. That's the thing is there. அப்ப அசைன்மெண்ட் எப்படி கொடுக்கணும்? இங்கேயும் நம்ம லெவல் வைஸ் வரும். எந்த லெவல்ல கொடுத்தா அக்செப்டட்? ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங். நான் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி படி ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் இட் இஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னா இட் இஸ் அண்டர் கிரியேட்டிவிட்டி ஆர் அப்ளையிங் ஆர் அனாலிசிஸ். அப்ளையிங்ல கூட கொடுக்கலாம். சார் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியணுமா? தேவையில்லை, நம்மளுக்கு தேவையில்லை. பட் அவனை வந்து அந்த வேலையை வச்சு அவன்கிட்ட இருந்து நம்ம ஒரு வேலையை வாங்கணும். தட் இஸ் கால்ட் கிரியேட்டிவிட்டி. சார் இஸ் இட் கம்பல்சரி த ஃபேக்கல்டி ஷுட் நோ தட்? நோ நீட் ஹியர். See, when I discuss with the meeting, they should say that ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா பேசிக்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் அவங்க கொடுக்கணும். கம்பெனில பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆல் த கார்பரேட் கம்பெனிஸ் ஃப்ரம் த ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் டு தி ஃபினிஷிங் த அப்ளிகேஷன், அது வரைக்கும் ஃபுல் ஸ்டெப்ஸையும் பார்த்துக்குவாங்க. இது நம்ம ஃபேக்கல்ட்டிக்கு தெரியுமா? ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி நடத்துறவங்களுக்கு வேணா தெரியாது. பட் நம்ம நடத்தி நம்ம சப்ஜெக்டை தான் அவன் கொண்டு போய் அங்க உட்கார வைக்க போறான். அப்ப மெயின் திங் என்னன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங். ஸோ இதை எப்படி கொண்டு வரலாம்? ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் யூ கேன் see that I will come here it is off. என்னென்ன பண்ணலாம்? அசஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும், ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கணும். Now the same thing I'm going to give assignment, right? Content beyond syllabus. நல்லா பாத்துக்கோங்க, content beyond syllabus இது ரொம்ப முக்கியம். சிலபஸ் இல்லாம பையன் என்ன படிச்சான், இது நம்மளுக்கு முக்கியமோ இல்லையோ. when you go for an quality cells, when you come for all the committees, they will ask this question apart from the syllabus what you have done. இப்ப நம்மளே படிச்சிருக்கோம்,
நம்மளே யூஜி படிச்சிருப்பீங்க, பிஜி படிச்சிருப்பீங்க, நம்மள்ட்டே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா தெரியாது. அபார்ட் ஃப்ரம் யுவர் சிலபஸ் வாட் யூ டன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல போய் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம்னா அவன் என்ன பதில் சொல்லணும்? அபார்ட் ஃப்ரம் யுவர் கரிக்குலம் வாட் யூ லேர்ன்ட் or what you have done, or how many implementations how many analysis you have done, or how many implementations you have done. This is the quality of improving the students. So now I'm coming here. I'm going with the content beyond the syllabus for unit 1. அப்ப unit 1க்கு சம்பந்தமில்லாத ஒரு content beyond the syllabus. You can see that. So this is an assignment beyond the syllabus. சிலபஸ் இல்லாம அவன் தனியா போய் நெட்ல உட்காந்து, இப்ப நான் கேட்டேன் பாத்தீங்களா, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கிறதுக்கும் வாட்ஸ்அப் படிக்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. வாட்ஸ்அப்புக்கும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கும் சம்மந்தம் இருக்கான்னு கண்டிப்பா இருக்கு. அப்ப என்ன டெக்னாலஜி வாட்ஸ்அப்ல யூஸ் பண்றாங்க இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா அதை சொல்ல தெரியும். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல நான் ஸ்டாக் படிச்சிருப்பேன், கியூ படிச்சிருப்பேன், லிங்க் லிஸ்ட் படிச்சிருப்பேன். ஆனா இங்க வாட்ஸ்அப்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்டாக் யூசிங் லிங்க் லிஸ்ட் தான் வருது. ஸ்டாக் யூசிங் லிங்க் லிஸ்ட் கான்செப்ட்ல உள்ளார வருவாங்க. லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் வர மெசேஜஸ் மேல டாப்ல வரும். நடுவில் இருக்க மெசேஜ் ரிமூவ் பண்ணலாம், மேல இருக்க மெசேஜ் ரிமூவ் பண்ணலாம். மெசேஜஸ் வந்து கடைசியில இருந்து கொண்டு வர முடியாது. அப்போ படிக்கிறது ஒரு பக்கம்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது இன்னொரு பக்கம். சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அசஸ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது let him think, let him do it, whether it is right or wrong. We are not going with the right or wrong. At least try to come with a solution. I'm not saying that whether he is bringing the right solution or wrong solution, at least he is bringing the solution. He or she bringing the சொல்யூஷன். ஒரு சொல்யூஷன் குள்ளாரையாவது அவங்க வராங்க இல்லையா? இப்படியும் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க கத்துக்க வைக்கிறது தான் இந்த கண்டென்ட் பியாண்ட் தி சிலபஸ். சோ நம்ம அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது என்ன மாதிரி கொடுக்கலாம்? இப்ப இந்த கண்டென்ட் பியாண்ட் தி சிலபஸ் நீங்க கொடுக்கலாம். K5ல கொடுக்கலாம், K3ல கொடுக்கலாம், K2ல கொடுக்கலாம், K1ல கொடுக்கலாம். சார் நம்ம பண்ணணுமா? நம்ம பண்ண தேவையில்ல. அவனும் அதே தான் சாட்ஜிபிட்டில போட்டு அவன் ஆன்சர் எடுத்து வைப்பான். நம்ம கொடுக்குற கொஸ்டின் இன்னைக்கு அவன் ரொம்ப பாப்புலர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி பாப்புலர் இன் ஆல் த டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் AI டூல். பட் எனிவே we should understand the concepts. So this is regarding the about the assessment. So even if you want to make objective type questions, MCQ, now I'm going right here, MCQ questions for all the 5 units, right? With each 2 questions, right? Each 2 questions. Let me check whether it is going to come or not, right? See, all the MCQ questions answer oda vandrum. நம்ம டபட பண்ணு கூகுள் ஃபார்ம்ல போட்டு கூட ஒரு இன்டராக்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் we can able to conduct. I'm not doing anything. இந்த சப்ஜெக்ட் பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, but I'm generating. Are clear? You can see here. So you can see it is of introductions to medical microbiology. So which one? All the 4 option. Answer. Similarly, which one? Answer. So see, I'm not favored to ChatGPT or not favored. Just I'm saying that in this option is also available, which is called as a National Education Policy of 2020. We have to make all those things with it. ஒரே மாதிரி கொடுக்காம கொஞ்சம் வித்தியாசமா கொடுத்து கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்ட்ராக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு இட் வில் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ். தட்ஸ் ஆல்சோ. இன்னொன்னு நம்மளுக்கும் வேலை மிச்சம். ChatGPT யூஸ் பண்றதுனால இதையே நான் உட்காந்து எடுக்கணும்னா I have to take more time, but I am going to generate. That's all. என்னோட வேலை ஸ்மார்ட் ஒர்க். Whether we are going to use a smart work or whether we are going to do a hard work. This is the one thing. And another one thing regarding all the committees nowadays, it is called as SDG goals. I think you are all aware of it. SDG goals, it is one of the important tasks which is going on, right? With all the இந்த சப்ஜெக்ட்க்கு அது கொடுத்துருச்சு பாருங்க. நான் எதுவுமே கொடுக்கல, வெறுமனே SDG கோல்ஸ் தான் கொடுத்தேன். ஆனா இந்த சப்ஜெக்ட்க்கு எந்தெந்த SDG கோல்ஸ் எல்லாம் உள்ளார வருது நான் எதுவுமே பண்ணல. நான் கேட்டது மொத்த SDG கோல்ஸ் எத்தனை? 17 இருக்கு. இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன SDG கோல்ஸ் வருது நான் எதுவுமே சொல்லி அதுவே கொடுத்துருச்சு. அப்ப அடிஷனலா சிலபஸ் ஒத்துக்கி வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் இந்த SDG கோல்ஸ்குள்ளார வருது. அப்போ ஐ கேன் கோ வித் மோர் குவாலிட்டி. நீங்களே பாத்துக்கோங்க, நான் எதுவுமே கொடுக்கல, நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் கொடுத்தேன், SDG கோல்ஸ். சோ அதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கிச்சு? இந்த சிலபஸ்க்கு எங்க என்னெல்லாம் SDG கோல்ஸ் இருக்கு. ஐம் ஆஸ்கிங், நான் என்ன கேட்டேன், எனக்கு மொத்த SDG கோல்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன். பட் அது என்ன சொல்லிடுச்சு, இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து இந்தந்த SDG கோல்ஸ் எல்லாம் வருது. இனிமேல் இருக்க காலகட்டத்தில் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் ஆர் கோயிங் வித் SDG கோல்ஸ். தட் இஸ் that sustainable development goals, which is mainly focusing on 17. Now I'm telling that now we can go here. I'm coming here with list out all the SDG goals. Okay, of course. Okay, so this is another one criteria. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா 17 வந்துரும். மொத்தம் 17 இருக்கு. சோ இந்த 17 வந்துரும். நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத நீங்க யோசிக்கவே வேண்டாம். உங்க சிலபஸ் தூக்கி போட்டு எனக்கு SDG கோல கொடுங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கொடுத்துருக்கு. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் த திங்ஸ் யூ கேன் see here. ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்க்கு ஏற்கனவே நமக்கு காமிச்சாச்சு. SDG 3 வந்துருச்சு. You can see that SDG 4, which is of quality education, and SDG 9 for industry, innovation and infrastructure.
especially this medical microbiology, it seems here. And SDG 10, it is of reduce of inequalities, and SDG 13, it is about climate action and partnership goal. ஸோ இங்க என்னன்னா ஹியூமன் வந்து யோசிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை, நம்ம டாபிக்கை கொடுத்துட்டு நம்ம பாட்டி ஜாலியாக உட்காந்து போட்டலாம். அப்போ மொத்தம் இத்தனை இருக்கு. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஐ திங்க் சம் ஆஃப் தேம் ஹஸ் டைப்ட் சம் அதர் சப்ஜெக்ட் ஆல்சோ. லெட் இட் பி ஆஃப் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். சப்போஸ் தேர் இஸ் ஆஃப் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், SDG goals, please. Okay, and you can see that see cloud computing oda SDG goals enna. So what are all the SDG goals related with cloud computing, right? This is the one thing which is very important later on education system. I think now the education system has totally changes. So எல்லா பக்கமே என்ன கேக்குறாங்கன்னா problem solving, critical thinking, and NEP, that is of national education policies, and we are coming here with an about an SDG goals. So ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணா கூட அது எந்த கோல்ல வருது, எதுக்காக நம்ம பண்றோம். ஈவன் இப்ப நான் ஒரு ஈவெண்ட், இப்ப இந்த ஈவெண்ட் நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்றீங்க, ஓகேங்களா? நான் இப்ப போறேன் பாருங்க, FTP in AI in education, right? Organized, right? Organized by, I think it is of regular. College of Arts and Science for Women, right? For women. And on 16 to, it is around, I think it is around 20, yeah, right? 20 December 2024, right? And I'm coming here, SDG goals. Okay. So I'm not going to provide anything. நீங்களே பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன கோல்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு. அப்போ நீங்க ரிப்போர்ட் எடுக்கும் போதே இதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நீங்க இந்த ஈவெண்ட் எதுக்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, என்னென்ன கோல்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கீங்க. SDG goal 4, quality of education. Next one, gender equality. That's good. Yes, really correct. And next one, it is of industry, innovation and infrastructure. எப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸோட நீங்க லிங்க் பண்ணி பண்றீங்க. Reduce an inequality, which providing a AI based solution that makes education accessible to the women and depressed group. And also the partnership goal, which is among the institution, educators, and stakeholders. So this RCA Academy is becoming under the stakeholders. அப்போ ஒரு ஈவெண்ட் நீங்க இந்த ஈவெண்ட்டை நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா எந்த SDG கோல்ஸ் குள்ளார வரீங்க. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா குவாலிட்டி, இம்ப்ரூவிங் தி குவாலிட்டி ஆஃப் தி எஜுகேஷன். அல்டிமேட்லி த மெயின் டார்கெட் இட் இஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி. ஸோ முதல் நம்ம நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசின்னா என்னன்னு பார்த்தோம், இப்போ SDGனா என்னன்னு பார்த்தோம். அடுத்தது IKS, I think you know that, by AICT, right? AICT, as usual, All India Education Council, right? Education terms, right? You can see that. What is this IKC? It is stands for, right? It is institute, right? It is better like that. Okay, now I'm coming here. Since it அது பழசுல இருந்தே எடுத்துட்டே வரும், right? It is பாருங்க அந்த SDGs தான் காமிச்சிட்டு திருப்பி இது, right? It is called institution knowledge system, right? Knowledge sharing. Right, I am coming here. So institutional knowledge sharing ஓட goals என்னென்ன அப்படின்னு, ஐயோ display only goals not with SDG. ஓகே, ஸோ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பழைய கொஸ்டின்ஸை எடுத்துக்கிட்டே வரும், நம்ம அதை கொஞ்சம் நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ யூ கேன் see here. இப்போ இந்த ஐகேசியோட மெயின் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேம் திங், knowledge and resource sharing. Even you are going for all the e-content. I have gone through the e-content which has been published in your website, all through the chat GPTs. So you can see that it is about women and marginal inclusion of knowledge sharing, and especially research, innovation and technology advancement. And you can see that it is about a collaboration and partnership. So this is all coming under here with the IKC. So the quality நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா the entire society will be also improved here. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை பத்தி பார்க்க வேண்டாம், நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம். அப்கோர்ஸ் இப்ப இருக்க டைம் சுச்சுவேஷன்ல நம்மளால உட்காந்து ஒரு சப்ஜெக்டை ப்ரிப்பேர் பண்றதுங்கிறது கஷ்டமான சுச்சுவேஷன், பிகாஸ் we are always going on the mission world. I am saying that it is a mission world. We are not, even though we are living in the digital world, we are moving through the mission world, and we are making very fastly and coming through this one.
So that is the one thing you have to understand that. ஸோ ஒரு வேலையை செய்யும் போதே நீங்க அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது எஸ்டிஜி முதற்கொண்டு எஜுகேஷன் பாலிசிஸ் முதற்கொண்டு எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ஒர்க் இஸ் ஓவர். Otherwise, it will be a critical task when you come for the presentation in before the committees, or even our qualities will not be improved here based on this one. So this is about the three things which has to be discussed here. And next one, I would like to come. I take only 10 more minutes, not more than that, right? Anyway, up to this are clear. Now I'll go with the next concept. It is called as program outcome. When I go through when I chat with the ChatGPT of each and every department, I seen that you have set the program outcome of 10, PO1 to up to PO10, right? Suppose I want to make simply, I'm going to say that NCA department, right? Simply I'm saying that NCA department of NCA, right? And I'm going to make a goals PO, and I'm coming here with the 10. I want 10 POs of NCA department. Simply I'm putting. See, all the 10 will be there. What are all the 10 POs? The first important thing, that's what I'm coming from the National Education Policy, or either you can go with an SDG. The first important thing is problem solving skills. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தா அவங்க எனக்கு ஆன்சர் தேவையில்லை, கரெக்டான ஆன்சரும் தேவையில்லை, தப்பான ஆன்சரோ கரெக்டான ஆன்சரோ அது பிரச்சனை இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை எடுத்து சால்வ் பண்றானா, இதுதான் கொஸ்டின். வெதர் ஹி இஸ் ரெடி டு அக்செப்ட் த ப்ராப்ளம், அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து சால்வ் பண்றாங்களா, தட்ஸ் the one thing. And since it is an MCA department, it is coming here with programming proficiency, system design and analysis, tool and techniques, team and collaboration, and ethics and communication skills. I think each department have their own POs here. Of course, I'm not saying that it is correct or wrong. We can generate the POs, and even if you want to generate the COs, or even if you want PSOs also. Suppose I'm saying that 3 PSOs, right? Program specific objectives. Just I'm giving the word, that's all. It is automatically provided. See, one, it is, you can see it is your software development enterprises, problem solving and analytical skills, research and innovation. Suppose I want PSO 5. Okay, just I want 5 PSO. Okay, no problem. Who has to worry about these things? All the AA will be telling that. So this is what you can see here. I'll go here. I think it is full now. Right, it's taken. Right. Anyway, come here. List out 5 POs. PSO 1 to PSO 5. Okay. So that you can see all the 5 POs. It depends upon me. So in the AI tool, I can do whatever I want. Any objectives வேணும், course objective or course outcome, or any even program objective or program specific outcome. Anything we can go here. Even if you want to remodify your vision and mission also changes, but you have to read the statements which has been given. It is our responsibility. AI கொடுத்துருவாங்க, நாளைக்கு நம்ம வந்து AI தான் கொடுத்துச்சு நம்ம பேச முடியாது. We have to go with our responsibility, with our knowledge, whether it is correct or not. So you can see here what are all the objectives, which means the format of the PSOs, and here similarly you can go with all the COs and you can go with all the course objectives or course outcomes in order to make it here. So these are all the things you have to understand. So as of the education system in AI, எல்லாத்தையும் இந்த ஏஐ கொடுத்துரும். ஒரே ஒரு வேலை தான், இந்த ஏஐக்கு நீங்க எப்படி இன்புட் தரணும். இப்போ நாளைக்கு வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பிஓஸ் நீங்க பண்ணணும், சிஓஸ் பண்ணணும், அதே மாதிரி ஒரு சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈவன் யங்ஸ்டர்ஸை நீங்க ட்ரெயின் பண்ணிடலாம். யூ கேன் டேக் திஸ் ஒன், பட் வி ஹாவ் டு வெரிஃபை, எஸ்பெஷலி தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் ஹேஸ் டு வெரிஃபை த டேட்டா வெதர் இட் இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட். பிகாஸ் இப்ப வந்திருக்க டேட்டாஸ் எல்லாம் கரண்ட் சிச்சுவேஷனை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஒழிஞ்சு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் அப்ரோச்சை ஃபோக்கஸ் பண்ணாது. அடுத்த 5 வருஷத்துல என்ன இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது யாராலையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் வந்து இந்த ஏஐ மூலமா நம்ம பண்றோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் அபவுட் பிஓ அண்ட் பிஎஸ்ஓ அண்ட் எக்ஸெட்ரா. அண்ட் சிமிலர்லி சப்போஸ் ஒரு உங்களுக்கு தெரியும், ஐ திங்க் சின்ஸ் யூ ஆர் ஆல் அட்டானமஸ், யூ நோ தட் அபவுட் போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அட்வைசரி போர்டு ஆர் ப்ரோக்ராம் அசஸ் கமிட்டி. ஒவ்வொரு வாட்டி கமிட்டி முடிஞ்சோடனே நம்ம உட்காந்து ரிப்போர்ட் எடுத்து கையெழுத்து வாங்கி போட்டோ வச்சு we have to make it. That's also very simple here. I just sample I'm giving here. Anyway, you have to recheck. See, all the responsibility is yours. Just I'm saying that how to utilize this tool. Suppose I am saying that today morning, right? Let me have it. 12/2024.
BOS meeting. சும்மா நான் இப்போ சும்மா போடுறேன். ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க. சும்மா let it be of, I come here with what, let it go here, artificial intelligence. I'm coming here with an artificial intelligence department, right? With the university nominees, I'm saying that X university nominee, பேர் சொல்ல சும்மா நான் போடுறேன் X, right? From Chennai, university nominee, right? And okay, and Y from Tiruchi, right? Maybe nominated by principal. சும்மா நான் சாம்பிளா போடுறேன், right? And head of the board, maybe Z, be the chairman. Okay, and let me come here. சும்மா நான் பேர் போடல. A, B and C are the internal members. Internal members. மீட்டிங் வந்து என்ன அப்படின்னா சும்மா போடுறோம் செமஸ்டர் 3ல, ரைட்? செமஸ்டர் 3 நான் சும்மா சொல்றேன். செமஸ்டர் 3ல ஆல் சிலபஸ் discussed, right? And all the syllabus are discussed மட்டும் முடிச்சிடலாம். syllabus semester 3ல discussed in the regulation. Okay, சும்மா கொடுக்குறேன். Regulation of, for example, let me check here. It is like 2024 னு கொடுக்குறேன். சும்மா நான் இப்ப கொடுக்குறேன். Okay, generator minutes of meeting. Okay, that's all. My work is over, right? You can see that. ஒரு நிமிஷம் மேல வந்துடுறேன். You can see here. So இங்க பாத்துக்கோங்க, அட்டெண்டன்ஸ் அப்படியே நீங்க பாத்துக்கலாம், ஒண்ணுமே இல்லை. மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், டேட் 17, எந்த லொகேஷன். சி இங்க நான் உங்க காலேஜ் பேரே சொல்லல, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். திஸ் இஸ் வாட் ஈச் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் இன்டர்லிங்க். நான் இங்க எதுவுமே பேசல, சாரி எது தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, நான் எதுவுமே பேசல. ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன். இங்க உங்க காலேஜ் பேசுறதே நான் பேசல, நான் சும்மா தான் டைப் பண்ணேன், அது ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இங்க பாருங்க, ஸ்டார்டிங் டைம் என்ன, எண்டிங் டைம் என்ன, அட்டெண்டன்ஸ் யார் யாரெல்லாம் அட்டெண்டன்ஸ்ல. அப்போ இங்க செமஸ்டர்னு வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தப்பு வரும், இதை தான் நம்ம பாத்துக்கணும். செமஸ்டர் 3 இங்க வரக்கூடாது. அஜெண்டா என்ன, அஜெண்டா டிஸ்கஸ் ஆன் சிலபஸ் ரிவ்யூ ஃபார் அட்மிஷன் ஃபார் தி ரெகுலர் அப்ரூவல் அண்ட் சேஞ்சஸ் ஆஃப் நியூ அடிஷன். இதெல்லாம் நான் சொல்லவே கிடையாது, பாத்துக்கோங்க. அப்ரூவல் ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் எவாலுவேஷன் மெத்தட், ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரி யூனிவர்சிட்டி நாமினி அண்ட் அப்ரூவல் ஆஃப் செமஸ்டர் வைஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இந்த அஜெண்டா கொடுத்தது நான் கிடையாது, ஏ. Now, what are all the discussion and resolved? நீங்க பண்ணிருக்க அதே கான்செப்ட்ஸ் தான். Approval of syllabus under regulation. The committee has gone through the various syllabus and suggested and added and modified by the industry experts. These are all being generated by which one? It is called AI. அப்போ ஒரு BOS மீட்டிங்கோட ரிப்போர்ட்டை நான் இப்பயே முடிச்சிட்டேன் within a 1 minute, not even 1 minute. Are you clear? So ஒரு மீட்டிங் நம்ம உட்காந்து எல்லாத்தையும் எழுதுவோம், அப்கோர்ஸ் எழுதுவோம். நீங்க இப்ப அந்த சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்க மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் அப்படின்னா, இட் கேன் பி டிபார்ட்மெண்ட் அட்வைசரி போர்டு, ஆர் இட் கேன் பி போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடிஸ், ஆர் இட் கேன் பி PSC program accessible committees, or whatever the thing you want, you can generate, and within a fraction of a second you can get it signed from your supervisor or higher officials. You can get it signed instead of spending more time on typing and writing. I no need to do this one. Just I can copy it and I'm going to paste it. Look at here. Just within a 2 minutes I can generate my report. Yeah, that's all. என் ரிப்போர்ட் முடிஞ்சு போச்சு, போய் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வந்துட வேண்டியதான். இதை கொஞ்சம் அலைன் மட்டும் பண்ணி நீட்டா பிரிண்ட் அவுட் எப்படி எடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போயிடும். சேம் ஒர்க் தான். அங்க ட்ரெடிஷ்னலா பண்ணும்போது கொஞ்சம் நேரம் எடுக்குது, இங்க நான் ஏஐயோட பண்ணும்போது எனக்கு குறையுது. அவ்வளவுதான் ஏஐ இன் எஜுகேஷன். தட்ஸ் ஒன் அல்டிமேட் எய்ம் இன் சேயிங் தட். இது தப்பா கரெக்டா நான் பேச வரல. டெக்னாலஜி இருக்கு, நம்ம அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்றோம். எனிவே நம்ம எல்லா பாயிண்ட்டையும் படிக்க தான் போறோம், அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் கரெக்டானு செக் பண்ண தான் போறோம், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கையெழுத்து வாங்க போறோம். ஸோ இதே நீங்க பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு டூ திஸ் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் எனி மீட்டிங். நாட் ஒன்லி நேற்று சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு அஃபிஷியல் லெட்டர் எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு மீட்டிங்கோட ரிப்போர்ட்டை எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணணும். கம்பல்சரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டாக்குமெண்ட் இஸ் நீடட் ஃபார் தி அஃபிஷியல் சைட். ஓகே, ஸோ இப்போ நடந்த கிளாஸ் எல்லாம் நான் ரிப்போர்ட் எடுக்கணுமா, அதுவும் ஒரு நிமிஷத்துல எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிடுவேன். So I don't want to waste my time because time is very precious and we are living in the mission world. So I don't want to spend more time on this documentation work. So ஒரு இடத்துல நம்ம டைமை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். எங்கெல்லாம் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க்கை எவ்வளோ ஃபாஸ்டா எவ்வளோ வேகமா நம்ம பண்ணலாங்கிறது ஒரு சின்ன ஐடியா தான். This is what about the implementation of AI in education. Of course, I'll come to the end of the session since டுடே நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோங்கிறது சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் நான் போயிடுறேன்.
எப்படி ஒரு கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் எடுக்கணும், எப்படி ஒரு சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும், எப்படி ஒரு கோர்ஸ் அவுட்கம் எடுக்கணும், ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எப்படி எடுக்கணும், ஒரு யூடியூப் சேனல்ஸ் என்னென்ன யூடியூப் சேனல்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம் நம்ம ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்டுன்றது ஒரு பக்கம் பார்த்தோம். இது வந்து இண்டிவிஜுவலா ஒருத்தருக்கு இந்த வேலையை கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது all the top priorities of the departments and the top priority of the institutions, mainly they will focus on the quality. ஸோ நம்மளோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கணும், என்இபி மூலமாகவும் அண்ட் எஸ்டிஜி கோல்ஸ் மூலமாகவும் ஐகேசியும் ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். தட் இஸ் வாட் த லெவல் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்டிங் த குவாலிட்டி ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஒன் பார்ட். அண்ட் அனதர் பார்ட், இஃப் யூ கம் ஹியர், ஒரு மீட்டிங் நம்ம அட்டன் பண்றோம், நம்மளுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துட்டாங்க, மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒருத்தட்ட போய் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி ஹிண்ட் மாதிரி நோட் பண்ணா போதும். வாட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் இஸ் நீடட் பண்ணிட்டு சாட் ஜிபிடில உட்காந்து மீட்டிங் முடியறதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துடலாம். வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கனாவே நம்ம மீட்டிங்கோட ரிப்போர்ட்டை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ நோ ஒர்க் இஸ் தட், நோ நீட் டு ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் திஸ் ஒன் இஃப் யூ ஆர் ஃபெமிலரைஸ் வித் ஏஐ டூல். இன்னைக்கு நான் அதான் சொல்றேன், என்னதான் நான் நடத்தினாலும் நீங்க அந்த ரியல் டைம்ல ப்ராப்ளம் வரும்போது அந்த டூலை எப்படி யூஸ் பண்றீங்களோ அங்கதான் நீங்க கத்துக்குவீங்க. தட்ஸ் the one real fact. Not by listening, not by active listening, only when you are implementing these tools in your process, உங்க ரியல் டைமோடயே கொண்டாந்து உள்ளார வைக்கும் போது தான் நீங்க இதுல நிறைய கத்துக்குவீங்க. Of course, I think I will end up the session, and I want any queries from your side, please. Any queries or whatever the queries you are having, you can type with me, and then you can give your feedback whether today's session is okay or good or something not good, like that. Anything you can say. It can be either positive or feedback. And once again, I request the feedback links will be posted here so that you can give your suggestion, and I need all the participants to give the feedback. நீங்க கொடுக்குற ஃபீட்பேக்கை வச்சு தான் என்னோட கிரைட்டீரியாவை நான் அனலைஸ் பண்ண முடியும், whether I'm going on the right path or whether I've deviated from my path, right? So can you able to give your queries? Any queries is there? Is there everyone? We have to give the textbooks and the syllabus should be framed with the topics covered in that book. Is it possible to add the topic in the syllabus? Then what you have to do, better, my suggestion is you take the textbook. If you are familiar with the textbooks, you take a textbooks or give the statements in one book. In one book, you generate the syllabus. Okay? Chat GPT நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒண்ணு உங்களுக்கு புக் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த புக்கை வச்சு சிலபஸ் எடுன்னு சொல்லிடுங்க. அந்த புக்கை அப்லோட் பண்ணிட்டு அந்த டாபிக் அப்லோட் பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் ஜென்ரேட் த சிலபஸ் ஃபார் 5 years. இல்ல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு புக்ல இருந்து எனக்கு 5 யூனிட் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த புக் நேமையும் இது ஒரு சஜஷன். எல்லாம் உங்க கையில தான் இருக்கு, நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம் மேம். இது வந்து சாட் ஜிபிடி தான், நான் பயப்படாதீங்க. உங்களுக்கு தோன்றதே எழுதுங்க. ஒரு ஃப்ரெண்டு நம்ம கூட உட்காந்து நம்மளுக்கு வேண்டதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறது. So I want the feedback, whether the session is good or bad or anything, whatever the suggestion. Is it giving a plagiarism free content for syllabus, ma'am? Syllabus, there's no need of plagiarism. You are asking about syllabus or research papers like that? I want to understand. I'm not familiar with your question. Whether the plagiarism for free content means, I want to know the question, please. Informative. Thank you, ma'am. IUKC director. Thank you, ma'am, very much. Yeah, thank you. Is there any queries except from plagiarism side? Ma'am, any queries? If you have any doubt, please ask the questions. Ask the question. In the chat box, ma'am. Okay. Is it implement in the research article writing? Yeah, ma'am, we can implement. I will come tomorrow because today I want to make the question paper. Anyway, don't forget. If I forgot also, you remember me on the last day. I will tell that how to go without a plagiarisms also. That's also I will guide you. Session presentation. Okay. Can I proceed in the same way, or you want to change, or any other ideas you needed to go with your presentation? You have reduced your you are reduced your burden. It is not a. Yes, ma'am. Tell me, ma'am. You talked about e-content, sir. Yes, ma'am. Will it give e-content with motion pictures? If you want to teach about actions and other things. Yeah, ma'am. I'll simply now I'll come with one glance. Then I will go with detailed descriptions tomorrow. There is one thing, it is called as a DALL-E, which is AI, right? It is also open AI. You can try with a DALL-E, which நீங்க சொல்ற கதைக்கு தகுந்தாப்புல அந்த ஆர்கிடெக்சர் அதுவே கொடுத்துரும் வீடியோல.
இத பத்தி நான் டைம் இருந்தா நான் சொல்லித்தரேன். டாலி 2 நீங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா நீங்களா இன்ட்ரெஸ்டா இருந்து கத்துக்கிறதா இருந்தாலும் கத்துக்கோங்க. ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான். இது எப்படி அப்படின்னா நீங்க இப்ப நான் ஒரு கதை சொல்றேன்னா அந்த கதைக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் பார்த்துப்பீங்க. ஒரு கதை சொல்லும் போது ஒரு அனிமேட்டட் கேரக்டர்ஸ் வரும். சோ அந்த மாதிரி ஜென்ரேட் பண்றதுக்கான இருக்கிற ஒரு ஏஐ தான் இந்த டாலி. ஈவன் அவங்க இப்போ சாட்ஜிபிடியோட லிங்க் பண்ணிட்டாங்க. யூ கேன் see that. இங்க பாருங்க இந்த டாலி உங்களுக்கு இப்ப என் ஸ்கிரீன்ல தெரியும். இந்த சாட்ஜிபிடியோட அவங்க லிங்க் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க பிக்சர்ஸ் வந்து நீங்க சொல்லணும் ஒரு கண்டென்ட்ல சொல்லணும் அப்படின்னா then you can go with டாலி and you can come with canvas or search operator. Is it possible to avoid the repetitions while making the question banks? Yes, of course. நீங்க தாராளமா சொல்லலாம் avoid the duplicate ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருங்க. எனக்கு திருப்பி திருப்பி பண்ணாத, நம்ம ஜாலியா பேசலாம். avoid the duplicate. I don't want duplicate. I want the unique question. அந்த மாதிரி ஒரு keyword யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. avoid duplicate or please use a unique question. அப்படி. Deep input on syllabus and question paper preparation very useful and informative. Thank you, ma'am. Is there any other question, ma'am? Whether this session is useful, that's what I want to understand. Since it is made by the one institutions regarding the quality cells is very important. So we want to improve the quality. Whether you can at least understand the quality. Because of this AI, we can able to improve the quality like that. Any feedback from your side? Yeah, audio search is available. I will come with that. That's what I'm saying that today I thought about full and full text oriented. Tomorrow I'll come with Excel. If possible, I'll go with images also. If time permits, I'll go with images also. That is Wednesday. And Thursday, I will come with all the research side. I'll go with Thursday. I plan for Thursday with mathematical operations and chemical, some of the uncomfortable zone. I will come with on Thursday. If possible, whatever the thing remaining thing, I'll come with Friday. So this is my plan, a rough plan, not a permanent plan, a rough strategy. Thank you. Thank you for all the participants, and please, I request everyone to give the feedback. Based on your feedback only, I can able to identify the quality of my training, how far I'm trained the people or train my audiences, right? Thank you very much for your patience still up to be here. Anyway, we can meet tomorrow once again in order to improve the quality. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you for the session, sir. Thank you, sir. Thanks. Thank you, ma'am. Thank you. Contact RC Hub International Foundation for Research and Education. WhatsApp 9888 231 231.